Good morning, students. Again, we are back to the normal session that we are taking up to the day, that is through the official YouTube channel recorded lecture. I would like to give a brief about the last topic that we have taken through the pocket study. The topic is related to one of the option inside the WooCommerce. That option is an option of report. Whenever we click onto this particular option, we will get something like this, in which we will get the selling of a particular product and its history over the screen into the format of graph, where it shows a gross sell period, average gross daily sales, net sales in the period, average net daily sales, total number of order placed, total number of item purchased by the customer, refund if any, charging of the shipping, and the coupons which is used during the entire buying and selling process into the graphical format. In this particular report, we can also download this entire scenario using the Excel file by pressing the button called Export CSV. Now, in this screen, it also contains various options for displaying the data. That means there are multiple tabs are available over the screen. By selecting a particular tab, we can customize or we can view the data as per the need. Even we can compare date to date or year to year data in this particular graphical format also. So this was the last topic that we have covered during our online session through the pocket study. Without wasting more time, we'll go for another option which is available under the WooCommerce, that is settings. So just click onto the setting. Here it contains the internals of the store which we have created at the time of installation of WooCommerce and the setup of store that we have done. Now into the setting, even it contains many tabs like general, product, text, shipping, checkout, account, email, API, with some drop down, checkbox and text box with save button. What is the purpose of this particular section? The purpose of this particular section is to change runtime the data which we have previously set for the created store. Say for example, suppose our company is migrated from Gujarat to Maharashtra. Entire company is started into the India Gujarat, and now it is migrated from Gujarat to Maharashtra for the expansion of business. We need to change the base location. Then it could be done using this particular drop down menu. Just press on this drop down menu. You will get
a country with the state, particular state we need to select. It will be displayed into the base location. Then obviously scroll down the entire web page and press the save changes. Same like that. Right now I am not changing anything because some of the other topics are relevant to this is still pending. By default, selling location is set to all countries. But now you don't want to deal with the other countries apart from India. Then suppose we want to restrict our business to the specific country, then it could be set from this particular option, sell to specific country. Once you select this, another option will come over here, sell to the specific country. Here we have to give the name of our country, say for example India. Even it contains multiple selection also. It means you want to go for two countries, say for example India and United Kingdom. Then by simply typing like this, your store has been set for selling the products over the India as well as over the United Kingdom. Right now I am just keeping India as a selection. Then we need to set a shipping location. Shipping location means it is a delivery process. It is related with the delivery process. Once you got the order from subscriber who is out of the country, do you want to give the service to that particular user? Can be set using this particular option. Here it is relevant to the previous one. If sell to specific country is set as a India, then shipping should be done only for the India. So here I am also selecting an option called India. Then there is a default customer location. By default, here set as a geolocate. That means only the Indian customers, Indian buyers can see your web page and the products for the purchasing purpose, and they can give their orders through your web portal. I hope you have an idea about this geolocate. Then there is an enabling disabling option of text calculation. That means this is a little bit older one. Now there is a GST, so it is already included into the MRP of the product. No need to tick this enable text for the process. We are keeping as it is. Then there is a currency position and currency location setting, in which we can set a currency in which you are dealing and the format of currency position which you want to kept. Then there is a separators for 1000 decimal and number of decimal which you want to allow after the dot, that is 2. For example, you can see over here, I am written 99.99. So this point follows over by this particular option, and after this point there are 2 decimals, so I have written 2 over here. I have done some changes over there. I need to save it, so I am just saving all this thing. The data gets saved for the further process. Now our store is already live. We have done few transactions also. આપણો સ્ટોર જે છે એ રેડી છે. આપણે થોડા ઘણા ટ્રાન્ઝેક્શન પણ કરેલા છે, જેવા કે આઈ થિંક LED TV આપણે સેલ કરેલું છે, માઇક્રોવેવ ઓવન સેલ કરેલું છે, મિક્સર એડ કરેલું છે. તો these are our old products actually. So once I save all these things, whatever the old transaction is there,
ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી અફેક્ટેડ. જૂના જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એમાં કોઈ જાતના આના ઇફેક્ટ્સ જે છે એ નહીં આવે, એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. હવે કોઈ જો નવા ટ્રાન્ઝેક્શન થશે તો એની અંદર આ સેટિંગ્સ જે મેં ચેન્જ કરેલા છે એની ઇફેક્ટ આવી શકશે. સો કીપ ધીસ થિંગ ઇન અ માઇન્ડ કે આપણે સેવ કરીએ છીએ, ચેન્જીસ કરીએ છીએ તો એ ચેન્જીસ બધા ઉપર એપ્લાય નથી થતા. જેના ટ્રાન્ઝેક્શન કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે એની ઉપર કોઈ જાતની ઇફેક્ટ આ સેટિંગ્સની નહીં આવે. નવા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અથવા તો નવા કોઈ એક્ટિવિટીઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર અથવા તો કંપની ઓનર થ્રુ સ્ટોરમાં થશે, એટલે કે WooCommerceમાં થશે, એની ઉપર આનું સેટિંગ જે છે એ આવશે. નાઉ next to this is product. Now in this product it is related to the measurement and the dimension of the product which you are selling over the store. આપણે જ્યારે WooCommerceનું ઇન્સ્ટોલેશન કર્યું ત્યારે આ વસ્તુ આપણને પૂછી હતી કે તમે જે પ્રોડક્ટ સેલ કરશો એનું વેઇટ કયા યુનિટમાં હશે અને એનું ડાયમેન્શન જે છે એ કયા યુનિટમાં હશે. તો ત્યારે આપણે જે છે એ ડાયમેન્શન અને વેઇટ ગ્રામ અને ડાયમેન્શન જે છે એ મીટર અને વેઇટ જે છે એ ગ્રામમાં આપણે સેટ કરેલું હતું. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમે પ્રોડક્ટનો નેચર ચેન્જ કરી નાખો છો, સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમ સાથે ડીલ કરતા હતા બટ યુ વોન્ટ ટુ ચેન્જ ફ્રોમ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સ ટુ ધ ગ્રોસરી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમ સાથે હવે ડીલ નથી કરવું પણ ગ્રોસરી સાથે ડીલ કરવું છે, તો ઓબ્વિયસલી એનો યુનિટ જે છે એ ચેન્જ થઈ જશે, કિલોગ્રામ થઈ જશે, કેમ કે એમાં કિલોની અંદર વસ્તુ આપણે સેલ કરી શકીએ, પેકેટ બંડલની અંદર સેલ કરી શકીએ. તો એવું જો કંઈ આખો ટેક્ટિકલ લેવલ ચેન્જીસ હોય તો એ તમે આમાંથી સેટ કરી શકશો. ઇવન એની નીચે મિસેલેનિયસ ઓપ્શન્સ છે કે જે પ્રોડક્ટ્સ છે તમે એની પ્રોડક્ટનો રિવ્યૂ કસ્ટમરનો, કે સપોઝ કસ્ટમર પાસે એ પ્રોડક્ટ પહોંચી, એ પ્રોડક્ટ પહોંચ્યા પછી કસ્ટમરે યુઝ કર્યો એ પ્રોડક્ટનો અને એ પ્રોડક્ટ કસ્ટમરને કેવી લાગી એનો રિવ્યૂ જે છે લેફ્ટ કરી શકે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ મેન્યુફેક્ચરર હુ ઇઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ ધ પર્ટિક્યુલર આઇટમ ફોર ધ સેલિંગ પર્પઝ. કોઈ મેન્યુફેક્ચરર જે છે એ કોઈ આઇટમનું પ્રોડક્શન કરી અને માર્કેટની અંદર સેલ કરતા હોય તો એ આ કેવી રીતે કરી શકે છે, એનું વધારે સેલિંગ કેવી રીતે સેટ કરી શકે છે, એની ક્વોલિટી કસ્ટમર્સને કેવી લાગી, એમના સજેશન્સ અથવા તો એમની કમ્પ્લેન્ટ્સ કેવી હોય એ જોવા માટે, ક્વોલિટી એશ્યોરન્સ માટે આ વસ્તુ જે છે એ લગભગ બધી કંપનીની અંદર આપણે જોવા મળે છે. તો વોટ એવર ધ ચેન્જીસ યુ લાઈક ટુ ડુ ફ્રોમ ઓવર હિયર યુ કેન સેવ ઇટ. આપણે અત્યારે નથી કરતા. ધેન another is a tax part. This tax part is now removed as GST is introduced. So I hope that there is no need to waste the time for discussing all these things. Then there is a shipping. Now in this section it is very important. Here we can add geographical location of shipping. મીન્સ જો તમને યાદ હોય તો આપણે હમણાં જ થોડીક મિનિટ પહેલાં સેલિંગ એરિયા અને સેલિંગ કન્ટ્રી જે છે એ સેટ કરી કે કસ્ટમર ઇન્ડિયાના જે છે એ તમને ઓર્ડર આપી શકે અને ઇન્ડિયાની અંદર તમે ડિલિવર કરી શકો. તો એની માટે શિપિંગ ઝોન જે છે એ આપણે સેટ કરવો પડે. તો એના માટે અહીંયા એ સેટિંગ બાકી છે. આપણે જોઈએ તો અહીંયા સિમ્પલ આપણે એડ શિપિંગ ઝોન ઉપર ક્લિક કરીએ તો અહીંયા આપણને ઝોન નેમ જે છે એ પૂછશે. ઝોન નેમ મીન્સ વોટ? ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક નોર્થ ઝોન, ઈસ્ટ ઝોન, વેસ્ટ ઝોન એન્ડ સાઉથ ઝોન. દેટ ઇઝ નોર્થ, ઈસ્ટ, વેસ્ટ, સાઉથ. ઇન વિચ ઝોન યુ વોન્ટ ટુ ડીલ. યુ વોન્ટ ટુ ડીલ ફોર એવરી ઝોન, તો એ બધા ક્રિએટ કરવાના થશે કે તમે કાશ્મીરમાં પણ મોકલી શકો,
તમે સાઉથની વાત કરીએ તો કન્યાકુમારી સુધી પણ તમારી પ્રોડક્ટ મૂકી શકો, તમે ગુજરાતમાં પણ સેલ કરી શકો, તમે કેલકટામાંની અંદર પણ તમે તમારી પ્રોડક્ટ જે છે સેલ કરી શકો. સો આ એક 4 એક્ઝામ્પલ્સ આપણે લીધા જેમાં 4 અલગ અલગ ડાયરેક્શન્સની વાત આપણે કરી શોર્ટમાં, બહુ ડિટેલ્સ નથી બોલવી આપણે અત્યારે. સો રાઇટ નાઉ સપોઝ આઈ વોન્ટ ટુ ડીલ ઓનલી વિથ ધ સ્પેસિફિક ઝોન, that is, say for example I would like to deal with west zone only. તો અહીંયા હું એ ઝોનનું નેમ આપીશ, દેન અહીંયા હું એ ઝોનનો આઈડી આપીશ, ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાત. દેન હિયર આઈ એમ સેટિંગ શિપિંગ મેથડ, કે કેવી રીતે તમે તમારી પ્રોડક્ટ જે છે એ પહોંચાડશો ત્યાં. તો કે ગુજરાતની અંદરથી જો કોઈ ઓર્ડર આવે તો ફ્રી ઓફ કોસ્ટ તમે એ પ્રોડક્ટને તમારા કસ્ટમર સુધી એ પહોંચાડી દેશો. એટલે કે તમે જે કોસ્ટ સેલિંગ માટેની મૂકેલી છે એની અંદર એ વસ્તુ તમે ઇન્ક્લુડ કરી દીધી છે. સી હિયર ધ શિપિંગ મેથડ ઇઝ સેટ. તો અહીંયા એક આપણને ટોગલ બાર જે છે એ મળેલું છે. આ ટોગલ બાર શું છે તો કે એક ઓન ઓફ ટાઈપની સ્વિચ છે. અત્યારે તમે ફ્રી શિપિંગ ગુજરાત માટે રાખેલું છે, પણ એઝ ધ ડે સ્પેન્ડ્સ કે તમે જે પ્રાઇસ રાખેલી હતી એ તમને ફ્રી શિપિંગની અંદર પોસાય એમ નથી. તો તમે અહીંયાથી ડાયરેક્ટ એક સિમ્પલ ક્લિકથી ફ્રી શિપિંગ જે છે એ બંધ કરી અને પેઇડ શિપિંગ જે છે એ તમે લઈ શકો છો. અહીંયા એક વસ્તુ મેન્શન કરેલી છે જેની ઉપર આપણું ધ્યાન જવું જોઈએ. Free shipping is a special method which can be triggered with coupon and minimum spent. Just read these 2 lines again. Free shipping is a special method which can be triggered with coupons and minimum spends. એટલે કે આની અંદર તમારે આ ફ્રી શિપિંગ મેથડ જે છે એમાં એલિજિબલ થવા માટે મિનિમમ આઇટમનો પરચેસ જે છે એ કરવું જ પડે. એમેઝોનમાં આ જ વસ્તુ અવેલેબલ છે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ તમે 100 રૂપીસની જ આઇટમ પરચેસ કરતા હોય ને એમાં તમારે ફ્રી શિપિંગ જોતું હોય તો એ કંપની નહીં પ્રોવાઈડ કરે, એની માટેનો શિપિંગ ચાર્જ જે છે એ અલગ લેશે. બટ સપોઝ યુ આર પરચેસિંગ એન આઇટમ ઓફ 10,000 rupees, for example, then to deliver that particular item at your doorstep, company will not charge for the shipping cost. It is included into that. So that can be set from this particular option. Say for example કે આ ઓપ્શન આપણે જે સેટ કર્યો છે એ જોશે એટલે આપણે આને સેવ કરી દઈએ. Once it is saved, let's go back to the shipping. એ વસ્તુ રહી કે નહીં આપણે જોઈ લઈએ. Let's check it. Title free shipping, valid free shipping coupon, minimum order amount. Yes, હા આ વસ્તુના લીધે એક રહી ગયું હતું. વન મોર થિંગ, માનો કે આ ઓપ્શન સિલેક્ટ થઈ ગયા પછી અહીંયા ફ્રી શિપિંગ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે વધારે ડિટેલ્સ જે છે એ આપણી પાસે માગે છે કે ફ્રી શિપિંગ તમારે જે તે પ્રોડક્ટ્સની અંદર આપવું છે, પણ બેઝડ ઓન વોટ ઇઝ ધ ફ્રી શિપિંગ રિક્વાયરમેન્ટ. તો અહીંયા આપણે ડ્રોપડાઉન કરશું એટલે 3 થી 4 ઓપ્શન્સ આપણને જોવા મળે છે. A valid free shipping coupon, a minimum order amount, minimum order amount or coupon, minimum order amount and coupon. These are the conditions. હવે આપણે માનો કે અત્યારે બહુ જાજુ ડિટેલમાં ન જાય પણ એક મિનિમમ ઓર્ડર એમાઉન્ટ જે છે સેટ કરી દઈએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ એમ સિલેક્ટિંગ ધીસ I am selecting this second option called minimum order amount. તો અહીંયા મિનિમમ ઓર્ડર એમાઉન્ટ જે છે આપણી પાસે પૂછશે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇટ શુડ બી ઓફ
4,000 rupees, right? 4,000 rupees. So here you can see a one tip box. User will need to spend this amount to get free shipping if enabled above. એટલે કે યુઝરે 4,000 રૂપિયા સુધીની મિનિમમ એમાઉન્ટની કોઈ પણ આઇટમ પરચેસ કરવી પડશે. જો એ 4,000 રૂપીસ સુધીની મિનિમમ આઇટમ પરચેસ કરશે તો જ ફ્રી શિપિંગ જે છે એ એપ્લિકેબલ થશે. અધરવાઇઝ શિપિંગ ચાર્જીસ જે છે એ એડિશનલ એમની પાસેથી લેવામાં આવશે. હોપ you got what I want to say. Now we are successfully moved towards the another option that is called as checkout. Now this checkout is related to the checkout process. એટલે કે ક્યાં હોય કે સૌથી પહેલાં તો આ ક્લાયન્ટ સાઇડ હોય. અત્યાર સુધીના જે આગળના ઓપ્શન હતા એ બધા સર્વર સાઇડના હતા. આ ક્લાયન્ટ સાઇડના ઓપ્શન છે કે જેમાં જો આપને યાદ હોય તો કોઈ પણ આઇટમ તમે એડ ટુ કાર્ટની અંદર એડ ટુ કાર્ટ કરો, ક્વોન્ટિટી સિલેક્ટ કર્યા પછી ત્યાં ઉપર આપણને ચેકઆઉટનો ઓપ્શન જે છે એ આપે છે. જેવું તમે એ ચેકઆઉટનો ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો એટલે પ્રોડક્ટ રિવ્યૂ જે છે એક વખત આપશે, એટલે કે પ્રોડક્ટનું લિસ્ટિંગ જે છે એ તમને આપશે, જેની અંદર પ્રોડક્ટનું નામ, ક્વોન્ટિટી, એમઆરપી બધી જ ડિટેલ જે છે એ તમને જોવા મળશે. હવે એ પ્રોડક્ટની ડિટેલ્સ તમે બધી જોઈ લીધા પછી પરફેક્ટ તમને જો એ પ્રોડક્ટની ડિટેલ લાગતી હોય તો તમે એ ફાઇનલ ઓર્ડર જે છે એ પ્લેસ કરી શકશો. જેવો તમે ફાઇનલ ઓર્ડર પ્લેસ કરશો એટલે તમારી કસ્ટમરની ડિટેલ, એટલે કે કસ્ટમરનું નામ, કસ્ટમરનો એડ્રેસ, શિપિંગ એડ્રેસ, ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર વગેરે ડિટેલ્સ જે છે એ આપે અને નીચે એક પ્લેસ ઓર્ડર નામનો ઓપ્શન હશે. તો એ જ્યાં તમે ચેકઆઉટ કરો છો એને રિલેટેડ આ સેટિંગ્સ જે છે એ અવેલેબલ છે. તો એનું ડિસ્કશન જે છે એ આપણે અત્યારે કરવાનું થશે. તો સૌથી પહેલાં તો over here there is a coupons. Enable the use of coupon. Say for example company has created number of coupons for attracting their customers, but they felt after some days that it is useless, I don't want to continue with the creation and applying the coupons. તો એક જ ક્લિક ઉપર આ તમે જેવું કાઢી નાખશો કોઈ પણ કૂપન એક્ટિવ હશે. જો યાદ હોય તો કૂપન્સની એક્સપાયરી પણ આપણે સેટ કરેલી છે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ ડેટ ટુ ડેટ માટે તમે કૂપન સેટ કરી શકો છો, લાઈફ ટાઈમ માટે પણ કૂપન સેટ કરી શકો છો. આપણે જે લાસ્ટ કૂપન સેટ કર્યું હતું એ 31 જુલાઈ એક દિવસ માટે જ હતું, MVMC 100 રૂપીસ નામનું અથવા તો MVMC DC 100 નામનું. હવે આવા કોઈ પણ કૂપન્સ એકસાથે ક્રિએટ થયેલા હોય કે જેની એક્સપાયરી થઈ ગઈ છે એ તો નહીં વાપરી શકે, દેટ ઇઝ ઓકે. પણ જેની એક્સપાયરી નથી થઈ સિસ્ટમની અંદર અને છતાંય સિંગલ ક્લિકે બધા કૂપનને ડિસ્કનેક્ટ કરવા છે, ડિસકન્ટિન્યુ કરવા છે, તો ધીસ કુડ બી ડન યુઝિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર ઓપ્શન. આને તમે સિલેક્ટ એટલે કે રિમૂવ કરી નાખશો આ ચેકને તો કોઈ પણ કૂપન કોઈ પણ યુઝર જે છે એ યુઝ કરી શકશે નહીં. આપણે રાખીએ. સેકન્ડ ઓપ્શન જે છે that is a calculation of coupon discount sequentially. That means whenever we applies the first coupon and after successfully applying the first coupon we go for the applying the second coupon, then it will calculate actual discount given by the company to the specific user. જનરલી આમ તો આપણે જોયેલું જ છે કે પ્રમોશનલ કોડ જે છે એ એક પ્રોડક્ટ ઉપર એક જ વખત તમે કોઈ પણ એક આપી શકો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમારી પાસે આપણો જે આ સ્ટોર છે એમાં બે કૂપન કોડ છે કે એક MVMC DC જે 100 છે અને એક MVM DC 200 છે, એટલે કે 100 વાળામાં તમને 100 રૂપિયાનો ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે અને 200 વાળામાં તમને 200 રૂપીસનો ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. તો તમે ટોટલ 300 નહીં એપ્લાય કરી શકો. જો તમે 100 એપ્લાય કરશો તો 200 એપ્લિકેબલ નહીં થાય અને 200 એપ્લિકેબલ થશે તો 100 એપ્લિકેબલ નહીં થાય. Either or you can go for the selection of a particular coupon. So this can be set using this particular option. Then these are the
ચેકઆઉટ પેજીસ ઓપ્શન, આમાં જનરલી કોઈ જાતનો ચેન્જ જે છે એ કરવાનો આવતો નથી. જનરલી કાર્ટની અંદર જ જે છે એ ચેકઆઉટ હોય છે, ચેકઆઉટ પેજની અંદર જ ચેકઆઉટ હોય છે. જો કંપનીની કોઈ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓપ્શન ઉપર રાખવા માગતા હો તો એ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ જે છે તમે અહીંયા મેન્શન કરી શકો છો કે યુ શુડ બી એન ઇન્ડિયન સિટીઝન, યુ મસ્ટ ગેટ ફ્રી શિપિંગ ઇન ગુજરાત ઓનલી, વગેરે વગેરે કાંઈ કન્ડિશન્સ તમારે રાખવી હોય, કોઈ કન્ડિશન્સ બતાવવી હોય એટ અ સ્પેસિફિક મોમેન્ટ, એટલે કે યુઝર રજિસ્ટ્રેશન કરે છે ત્યારે, શોપિંગ કરે છે ત્યારે, કાર્ટ કરે છે ત્યારે, ચેકઆઉટ કરે છે ત્યારે, એના એકાઉન્ટમાં જોવે છે ત્યારે, એ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન તમે ડાયરેક્ટલી અહીંયાથી શો કરી શકો છો. જનરલી આ જે બધી સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીઝ છે એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ ને એવું, એની જે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન છે એ લોકો ક્યાં રાખતા હોય છે? ચેકઆઉટ વખતે. એટલે કે છેલ્લે કે ભાઈ તમને ફ્રી શિપિંગ જે છે એ તમે જો ગુજરાત ઇન્ડિયાના રેસિડન્સ હશો તો જ ફ્રી શિપિંગ જે છે એ તમને મળશે, અધરવાઇઝ ઇટ વુડ બી ચાર્જેબલ. તો આપણે અહીંયા સેટ કરીને રાખીએ ચેકઆઉટ. નાઉ ધીસ આર ધ ચેકઆઉટ એન્ડ પોઈન્ટ્સ, એટલે કે પેમેન્ટ મેથડ છે, ઓર્ડર રિસીવ્ડ મેથડ છે, ડિલીટ પેમેન્ટ મેથડ છે, ડિફોલ્ટ પેમેન્ટ મેથડ છે. મેની થિંગ્સ આર સેટ ઓવર હિયર. અહીંયા આપણે એક જ પેમેન્ટ મેથડ જે છે એ સેટઅપ કરતી વખતે રાખેલી છે, એ આપણી કઈ છે? કેશ ઓન ડિલિવરી. અહીંયાથી તમને એમ એક વખત તમારો સ્ટોર સેટ થઈ ગયો અને ઇફ એવરીથિંગ વર્ક્સ ફાઇન, કે તમને એમ લાગે છે કે મારા સ્ટોરની અંદર બધી વસ્તુઓ પરફેક્ટ ચાલે છે, મને ઓર્ડર પણ મળે છે, હું પહોંચાડી પણ શકું છું, કેશ ઓન ડિલિવરી પણ થાય છે. હવે I want to give more facility to customers that they can pay the amount using PayPal. તો અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટલી એ ઓપ્શન જે છે એ સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. અત્યારે આપણે એક જ ઓપ્શન સિલેક્ટેડ છે કેશ ઓન ડિલિવરીનો, એને એમને રાખીએ. નો નીડ ટુ ચેન્જ, કેમ કે રાઇટ નાઉ વી ડોન્ટ હેવ અ PayPal account for this WordPress. So it was all set about checkout tag into the setting. Then next one is accounts. This account is actually a my account page in which it is related with the owner of the company. Right now owner of the store is admin, those who have set up the entire things. જેણે આખો આ સ્ટોર સેટઅપ કરેલો છે એ આમના ઓનર છે, એટલે એમનું એકાઉન્ટ જે છે તમે અહીંથી ડાયરેક્ટલી અનેબલ ડિસેબલ કરી શકો, લોગિન અનેબલ ડિસેબલ કરી શકો, ઈમેલ આઈડી અપડેશન્સ અનેબલ ડિસેબલ કરી શકો. આ જેટલા ઓપ્શન્સ આપેલા છે એના જે નેમ અહીંયા આપેલા છે બાય ડિફોલ્ટ, કે ઓર્ડરનું નેમ જે છે એ શું આપેલું છે આપણે? ઓર્ડર્સ. જનરલી આ જ હોય, આમાં બહુ ચેન્જ કરવાની જરૂર હોતી નથી, પણ છતાંય તમારે કસ્ટમાઇઝેશન કરવું હોય કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા લખેલું છે લોસ્ટ પાસવર્ડ, તો એની લેબલ નેમ લોસ્ટ પાસવર્ડ આપ્યું છે, એની જગ્યાએ તમારે અહીંયા ફરગોટ પાસવર્ડ એવું લખ્યું છે. આ લોસ્ટ કાઢી અને ફરગોટ એવો વર્ડ વાપરવો છે, તો એ તમે ડાયરેક્ટલી અહીંયાથી આપી અને સેવ ચેન્જીસ કરી શકો છો. આપણે અહીંયા અત્યારે કોઈ ચેન્જીસ કરતા નથી. ધેન next one is email. This is related with the WordPress by default email which is set at the time of installation. આપણે જ્યારે વર્ડપ્રેસનું ઇન્સ્ટોલેશન કર્યું ત્યારે એક ઈમેલ આઈડી જે છે એ આપણે આપેલો હતો mvmwordpress@gmail.com, જેને તમે ચેન્જ કરી અને ફ્યુચરમાં જો કોઈ સ્પેસિફિક ડોમેઇન પરચેસ કરી અને તમે એ ડોમેઇનના વેલિડ ઈમેલ આઈડી યુઝ કરતા હો. સિમ્પલ કરી દો કે માનો કે જનરલી આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ કે mvmcollegerajkot@gmail.com, એટલે કે જીમેલ આપણું જે છે એ સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે. હવે એની જગ્યાએ તમારે એવું લખવું છે કે gaurav@mvmcollege.com, પણ એ હોય જીમેલની અંદર છે. તો એ એક ટાઈપનું કસ્ટમાઇઝેશન જે છે એ આપણને જી સ્યુટ થ્રુ જીમેલ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. એની માટે પેઇડ સબસ્ક્રિપ્શન જે છે એ એનું લેવું પડે. આનો બેનિફિટ શું? આપણે એમને લખીએ કે નાખીએ કે mvmcollegerajkot@gmail.com, એમાં ઈમેલ મળવાના છે, અને આપણે એમ લખીએ કે gaurav@mvmcollegerajkot.com, તો ઈમેલ જ મળવાનો છે. પણ ડિફરન્સ છે વેન એવર યુ આર ડુઈંગ અ બિઝનેસ.
gaurav@mvmcollege.rajkot.com is specific to the particular customer that I am mailing to Gaurav. I am not mailing to Neeraj. That is the difference. હવે એ જ વસ્તુ આપણે રિપ્લેસ કરીએ કે neeraj@mvmcollege.rajkot.com, તો ઈમેલ કરવાવાળા સ્પેસિફિક રહેશે કે હું નીરજ સરને જ જે છે એ ઈમેલ કરું છું. Now, over here we can set header image, footer text if required. Footer text જે છે એ footer text આપણને વર્ડપ્રેસની જે આપણી કરંટ એક્ટિવેટેડ થીમ છે એ કરંટ એક્ટિવેટેડ થીમમાં બોટમમાં એ આપણે જોઈ શકશું. અહીંયા લખેલું છે mbmcollege.rajkot.com mbm કોલેજ કોમર્સ મેનેજમેન્ટ એન્ડ IT 2020. એ બધી વસ્તુ તમે જે છે એ અહીંયાથી ચેન્જ કરી શકો છો. You can set base color, background color, body text color, anything you can change for your account. Last one is API. હવે આ જે છે it's a big topic. What does it mean, API? API is actually a one short form. In this API, what it gives, કે સપોઝ તમારે આ WooCommerce ને વર્ડપ્રેસની જગ્યાએ કોઈ બીજા એક્સટર્નલ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની અંદર ટૂલ તરીકે યુઝ કરવું છે. વર્ડપ્રેસમાં યુઝ તો આપણે યુઝ કરીએ જ છીએ અત્યારે, ઇટ્સ અ નોર્મલ પ્રોસેસ. I want to use this WooCommerce in another language as an external tool for integrating purpose. Then we need to fire an API. It's a big topic. આપણે અત્યારે જે છે એ બહુ એનું ડિટેલ ડિસ્કશન નથી કરવું. વી વિલ ગો ઇન ડિટેલ ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર ડિસ્કશન આફ્ટર સમ ટાઈમ ઓર એટ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ સેમિસ્ટર, ત્યારે આપણે જે છે એ કરશું. દેન નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ આફ્ટર ધ સેટિંગ દેર ઇઝ અ સ્ટેટસ. WooCommerceના ઓપ્શનમાં નેક્સ્ટ જે છે એ સ્ટેટસ છે, તો એના ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ. ઇન ધીસ સ્ટેટસ you will set whatever the recommended setting of the entire store that we have created in a single page. એટલે કે આપણે જે આ અત્યાર સુધીના WooCommerceની અંદર જેટલા પણ લેક્ચર્સ લીધેલા છે એમાં જે કોઈ કસરત કરેલી છે, જે કોઈ એક્સરસાઇઝ કરેલી છે, જે કંઈ શીખેલા છીએ, એ સેટિંગ્સ કેવી રીતે કઈ કઈ જગ્યાએ શું ઇફેક્ટ કરે છે, કયા કયા સેટિંગ્સ જે છે એ આપણે કરેલા છે, ધેટ વી કેન સી ઓવર ધ સિંગલ વિન્ડો. એક સિંગલ વિન્ડોની અંદર જે છે એ આપણે જોઈ શકીએ. ઘણીવાર એવું બને કે ડેવલપર્સ હરીની અંદર ઉતાવળમાં હોય અને ગમે સેટિંગ કરીને જતા રહે, અને પછી એને ખબર પડે કે આ વસ્તુ ચાલતી નથી. તો ફ્રોમ ધ સિંગલ વિન્ડો યુ કેન સી ધ એન્ટાયર સ્ટેટસ ઓફ યોર WordPress and the store that we have set up. તો એ વસ્તુ જે છે એ આપણે અહીંયાથી જોઈ શકશું. આની અંદર પણ આપણને ટોટલ જે છે બે બીજા ઓપ્શન પણ મળે છે, જેવા કે ટૂલ્સ અને લોગ. હવે આ એક ટાઈપનું સિસ્ટમ મેન્ટેનન્સ માટેના ઓપ્શન્સ છે, તો થોડાક ઝડપથી હું લઈશ. અહીંયા સૌથી પહેલો ઓપ્શન છે WC ટ્રાન્ઝિસ્ટન્ટ, દેટ ઇઝ ક્લિયર. આ એક જ ઓપ્શન, બધામાં એક સિંગલ બટન્સ જ અવેલેબલ હશે. એકની વાત કરીએ, ધીસ ટૂલ વિલ ક્લિયર ધ પ્રોડક્ટ શોપ ટ્રાન્ઝિસ્ટ કેશ. એટલે કે whenever we have created the entire product, it occupies some memory inside the system. જ્યારે પણ તમે કોઈ એક્ટિવિટી સિસ્ટમની અંદર કરો છો, એક માઉસની ક્લિક પણ તમે કરો છો, it occupies the memory. Sometimes if you felt that my system gets slowed down, I want to clear the non-used content for making my system more faster. Then this could be done using this single click. I hope કે આ બહુ વસ્તુની જરૂર અત્યારે આપણે પડવાની નથી, એટલે we are not
going to waste more time for discussion of all these things. પણ દરેક બટનની બાજુમાં એક સિંગલ લાઇનની ટેક્સ્ટ જે છે એ લખેલી છે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા લખેલું છે ક્લિયર ઓલ સેશન. માનો કે આ હું ક્લિક કરીશ તો શું થશે? ધીસ પર્ટિક્યુલર બટન ઇઝ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિલેટેડ વિથ કસ્ટમર. જનરલી કેવું થતું હોય કે કસ્ટમર લોગિન કરીને બેઠા હોય, બટ દે આર નોટ ડુઈંગ એની ટાઈપ ઓફ એક્ટિવિટીઝ ઓવર ધ સ્ટોર. એટલે કે અનનેસેસરી જેથી લોગિન થયા હોય પણ કોઈ સ્ટોરમાં એક્ટિવિટીઝ ન કરતા હોય, તો આ એક સિંગલ બટન તમે ક્લિક કરશો એટલે એવા જેટલા પણ યુઝર્સ તમારી સાથે કનેક્ટેડ હશે, અથવા તો બધા જ, હું એવું એક સ્પેસિફિક નહીં કહું કે જે લોગિન કરીને કાંઈ નહીં કરતા હોય એ જ લોગ આઉટ થશે, કોઈ વર્ક કરતા હશે એ પણ એનું સેશન જે છે એ ક્લિયર થઈ જશે. જનરલી આ ક્યારે જરૂર પડે આપણે આ આખા ઓપ્શનની? એટ ધ ટાઈમ ઓફ સિસ્ટમ મેન્ટેનન્સ. આખા દિવસમાં તમારે આને અડવાનું જ નથી. રાત્રે સપોઝ કે 9:30 તમે સ્ટોર ક્લોઝ કરતા હો, એટલે કે પછી કોઈ ડીલિંગ તમે નથી કરતા, કોઈ ઓર્ડરે નથી લેતા અને કોઈ ડીલે નથી કરતા, તો એ ટાઈમ મેન્ટેનન્સનો ટાઈમ છે 1 કલાક. તો કે સ્ટોર ક્લોઝ કરી દીધો, યોર શોપ ઇઝ ક્લોઝડ, બોર્ડ લાગી ગયું શોપ ઇઝ ક્લોઝડ, પછી અહીંયા જાઓ and click all these buttons. Automatically it will maintain your system for the further processes. So it is related with this. પછી આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જેનું ડિસ્કશન આપણે કરીએ, લોગ. લોગ મીન્સ વોટ? કે સપોઝ આપણે આને સિમ્પલી આપણે એક્સપ્લેન કરવાની ટ્રાય કરીએ કે સિસ્ટમની અંદર સિંગલ યુઝર જે છે એને યુઝ કરતા હોય તો આ લોગની બહુ જરૂર ન પડે. એટલે કે તમે જ ઓનર છો, તમે જ શોપ ઉપર બેસો છો ને તમે જ કેશ લ્યો છો ને કેશ દો છો, યુ આર ધ ઓનલી સિંગલ વન પર્સન, ધેન નો નીડ ટુ ગો ફોર ધીસ લોગ. પણ તમારી શોપ ઉપર સપોઝ કે કોઈ માણસો કામ કરે છે કે જેના સેપરેટ લોગિન્સ તમે ક્રિએટ કરેલા છે, એક્ઝિક્યુટિવ્સ છે તમારી ત્યાં, બીજા પણ સંભાળે છે, તો દરેક યુઝરે તમારી શોપની ઉપર શું કામ, કયા ટાઈમે શું કર્યું એ જોવા માટે આ લોગ જે છે એ રિક્વાયર્ડ છે. કે આ એ નામનો યુઝર છે એને 100 રૂપીસ કેશ લીધા છે અને 50 રૂપીસનો એક્સપેન્સ કર્યો છે આ ટાઈમે, આ તારીખે અને આની માટે. That entire record you can see from this particular log. So this is related to that particular part of user and their transactional settings. હવે this was all about status. એટલે કે 3 ઓપ્શન્સ આપણે જોઈએ, સિસ્ટમ, સ્ટેટસ, ટૂલ અને લોગ. અત્યાર સુધીના ડિસ્કશનમાં 2 વસ્તુ આપણે જોઈ છે, વન ઇઝ સેટિંગ એન્ડ અનધર ઇઝ સ્ટેટસ for WooCommerce. In next lecture we will go for extensions. કેમ કે બહુ બોલ કરવું હિતાવહ નથી કોરોના કાળમાં, એટલે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જે WooCommerce નામનો સેક્શન આપણો એક્ટિવેટેડ છે એમાં જે લાસ્ટ ઓપ્શન છે એક્સટેન્શન, we will discuss about that too. Once it is get finished, this entire portion of WooCommerce is completed. પછી આપણો જે બાકીનો પોર્શન જે WooCommerce સાથે જ રિલેટેડ છે પ્રોડક્ટનો, એમાં જે બાકીની વસ્તુ હતી આપણે છેલ્લે જોયું હતું પ્રોડક્ટ, ઓલ પ્રોડક્ટ, એડ ન્યૂ કેટેગરી, અને આઈ થિંક ટેગ સુધી પણ જોયું હતું, પણ વાંધો નહીં, ટેગ અને એટ્રીબ્યુટ્સ વી આર ગોઈંગ ટુ રિપીટ ઇટ. એટલે કે ત્યારે આપણું આખું WooCommerceનું પ્લગઇન જે છે એ કમ્પ્લીટ થશે. સો આઈ હોપ after such a long day we are meeting together over the YouTube. Hope you have enjoyed the lecture. Try to get everything one by one which is related to the WooCommerce and its setting and the status. The concept behind this lecture is to give you a clear cut idea about WooCommerce setting and WooCommerce status. So thank you very much for listening me and have a nice day. Be safe and be healthy.